सरदार गुरनाम सिंह जी चड़ूनी। मंच ते बैठे साडे सारे किसान आगू साहिबान, सामने बैठे साडे भरावो बुजुर्गो, प्यारे बच्चों, साडी मातृ शक्ति, साडे मीडिया वाले भरा, सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तेजा सिंह सुतंत्र जी भी नो सरदा दे फुल भेंट करते हुए असी अज इस पंचायत दे विच तुहाडे दर्शनां वास्ते धन्नवादी आ, तुहाडे जिन्हां ने मौका दिता है तुहाडे दर्शन करन दा। असी अज पंजाब की पवित्र धरती ते जिहदा हर जुल्म दे सामने टक्कर लैण दा इतिहास रहा है, हर जुल्म का मूँह मोड़िया है, उस धरती ते खड़े अपने आप नूं चंगे भागां वाले समझते हैं। साथियों, जिहड़ा अज दा अंदोलन है ये साडी जिंदगी नाल जुड़िया हुआ, ये साडी जीविका है। असी शौक च अंदोलन नहीं लड़ रहे, ये साडे जिउंदे रहण दा अंदोलन है, ये साडे रोजगार दा अंदोलन है। हिंदुस्तान दे विच सारे रोजगारां ते कारपोरेट कब्जा कर रहे हैं ते जिहड़ा खेती दा रोजगार है इस नूं ते बहुत लंबे टाइम तो दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि असी बोलते नहीं। क्यों? क्योंकि असी अपने जिहड़े हक ने उन्हां वास्ते असी नहीं लड़ते, असी राजनीति पार्टियां पिछे बथेरे भजदे। साथियों, इतिहास दसदा है कि यह हिंदुस्तान बनाने वास्ते, देश की आज़ादी वास्ते सानू दस्या गया कि अंग्रेज साडे देश में बड़ा लुट रहे हैं, तुहाडी कुर्बानियां की लोड़ है। तुसी कुर्बानियां दित्तियां, सब तो ज़्यादा सिर पंजाबियों के लगे देश को आज़ाद कराने। सब तो ज़्यादा जिहड़ा पंजाबियों ने कट्टियां ने देश को आज़ाद कराने दे विच हरियाणा पंजाब इकट्ठे ही सी। साथियों, किसान वर्ग ते मजदूर वर्ग, ये वर्ग अगे रहा देश को आज़ाद कराने दे विच ते देश को आज़ाद रखने दे विच। अज भी तुसीं देख रहे हो, हर साल साढ़े सैकड़े बच्चों दी लाशां तिरंगे च लिपट के आउंदियां ने सीमा तो। किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश को आज़ाद कराने की लड़ाई दे विच, देश को आज़ाद रखने की लड़ाई दे विच शहीद होया हो तो दसो। पर अज देश के तीन चीज़ों के कारपोरेट का कब्जा हो गया है। देश का पूरा पैसा कारपोरेट कोल है, बाकी देश कंगाल। देश की पूरी सत्ता अज अद्धे राज्य सभा के मैंबर कंपनियां के मालिक ने ते अज वो लोग जिहड़े कंपनियां के मालिक ने, विजय माल्या है, सुभाष चंद्र 35,000 करोड़ मार के भज गया। राज्य सभा के मैंबर साडे देश के मालिक साडे देश नूं लुट के बाहर जमा करा रहे हैं, जिन्होंने आपां काला धन कह देंगे। साडे देश के मालिक पूरे पैसे ते कब्जा उन्हां दा, पूरी सत्ता दे कब्जा कारपोरेट दा। ते जिहड़ा साडा मीडिया है, वो साडा मीडिया भी उन्होंने अपने चैनल खरीद के अपने चैनल बना ले। अज 34-35 चैनल ने अंबानी दे, अज 50 चैनल के करीब ने अडानी दे, अज 100 चैनल तो ज़्यादा ने सुभाष चंद्रा दे। तुहाडी गल किहड़ा करे? ते दुख की गल यह है कि असी ही अपनी गल नहीं करते, असी भी राजनीति पार्टी की ज़्यादा गल करते हैं। असी भी अज जिहड़े बीजेपी दे विच किसान लोग बैठे ने, अज जिहड़े सत्ता पार्टी दे विच किसान लोग बैठे ने, कि उन्हों का धर्म नहीं बनता कि या तो अपनी पार्टी तो साडी गल मनवा देन या उस पार्टी को छड्ड के आ जाए। धर्म बनता उन्होंने, पर क्योंकि सत्ता नाल चिपके हुए ने, असी हरियाणा दे विच सारे MLA नूं बेनती की, भाई तुसीं 70 साल तो साडे तो वोट लै रहे हो, असी पहली बार तुहाडे तो वोट मंग रहे हैं, एक बारी वोट मंग रहे हैं, देश के हक च मंग रहे हैं, जनता के हक च मंग रहे हैं।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਗਿਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਜੇਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਾਕਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੌਸ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਕਹੇਗੀ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਗੈਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਗੈਂਗ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਛਾਣ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ 10% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 6% ਬਚੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਸੀ 60 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ ਕਮਾਏਗੀ 6 ਰੁਪਏ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗੇ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਗੇ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਖਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ, ਬਚੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਮਰਿਆ? ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ NPH ਹੋ ਗਿਆ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਜੇ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਜ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦਾ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਖਾਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸੋ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਭੁੱਖਮਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 90 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਿਣੀਏ ਤੇ 2160 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। 2160 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ 10,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ को नहीं रहना, हरियाणा को नहीं रहना, ये अंबानी स्टेट बनेगा और अडानी स्टेट बनेगा। विक रहा देश, आप देख रहे हैं किहदा देश विक रहा है। अंबानी अडानी ने देश को बनाया सी, किहदा देश विक रहा है। ये साडा देश विक रहा है, तुहाडा देश विक रहा है। इहनूं बचाओगे भी तुसीं हो, इहनूं बचाउण वास्ते होर कोई नहीं जाना कोई। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਂ ਖਰਬਪਤੀ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੁੱਟੀ ਕੋਡੀ ਦੇਗੀ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ MSP ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? WTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ FCI ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ WTO ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 10 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ 5-5 ਦੇ 20,000 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਘਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਘਰ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ WTO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਿਓ ਜਾਂ WTO ਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਾ MSP ਵੀ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੇਟ ਹੋਣਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ 9,500 10,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਕਨਫਰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, 6,000 7,000 8,000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਨਤਮ ਰੇਟ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ MSP ਹੈ, MSP ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ MSP ਤੇ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਦਏ ਮੋਦੀ ਬਿਆਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ MSP ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
आंकड़ा निकल के सामने ये आया है कि साडी 23 फसलों की जी कीमत है वो बनती है 17.25 लाख करोड़ रुपया, तो साडी बिक्रियां ने 13 तो 13.5 लाख करोड़ रुपया। हर साल 3 तो 4 लाख करोड़ रुपये का घाटा पै रहा है हिंदुस्तान के किसान को। यानी जिन्ना 2 सालों के MSP तो घट मिले है, जे वो पैसा मिल जाए 1 रुपया खर्चा साडे ते नहीं बचदा। असीं ते घट तो घट मंग रहे हैं। ये घट तो घट जिहड़ा है वो रेट है, ये स्वामीनाथन के आयोग के मुताबिक नहीं है, ये लागत के हिसाब नाल नहीं है। हरियाणे की रिपोर्ट है, पंजाब की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। अज का खर्चा 2300 के करीब है कणक का, लागत के हिसाब नाल रेट नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, साडी अपनी नहीं है। फिर सरकार कहती है कानूना चकाला की है। असीं इन्हां नूं किताब लिख के दी है, साडे एक वकील ने जोगिंदर सिंह तूर है, उहदे च पूरे आंकड़े भी दिते ने, 2013 तक दे दिते ने। हरियाणा सरकार की लागत की है, हरियाणा सरकार की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लागत की है, किहड़ी फसल ते कितनी लागत है, किहड़ी फसल का की रेट है, सारियां दा चार्ट बना के दिता है। हर फसल का रेट लागत तो घट है। 17-18 एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट दे विच कहा है कि पिछले 15 सालों के हिंदुस्तान के किसान नूं 45 लाख करोड़ रुपया MSP तो घट मिले है, न्यूनतम तो घट मिले है। ये हालत है तुहाडी। एक बंदे की आमदन 90 करोड़ 1 घंटे की, दूजे जिंदा रहने काबिल नहीं है। साथियों, लड़न तो इलावा कोई चारा साडे कोल नहीं बचा। लड़ना साडी मजबूरी है, लड़ना साडी मजबूरी है। ते जदों असीं लड़दे आ, सरकार कहती है करोना आ गया, ते जिथे इलैक्शन है उत्थों करोना भज जाता है। तो मैंने हुणे आ रहा सी, मैंने पता लग्या एक साडा पत्रकार है डेली पोस्ट का, जे इत्थे होए तो मैं कहांगा स्टेज पर आ जाए, बराए मेहरबानी अगर है तो। मैं पिछे एक पंचायत दे विच इत्थे आ रहा सी, उन्हें मेरा बयान लिया बई सरकार ने करोना के नां ते बैन करता, रैली बैन कर दी बटाले वाली, आ तुहाडी भी बैन है। हुणे पत्रकार पूछ रहा जी सरकार ने कैसे मुकदमे दर्ज करांगे, असीं क्या कर दो जिन्ने भी करदे हो। उस पत्रकार ने मेरा बयान ले लिया कि करोना है, सरकार ने रैली बैन करती है, हुण तुसीं की करोगे। मैं बयान दिता करोना ना दी कोई बीमारी दुनिया च पैदा ही नहीं हुई। करोना बीजेपी का एजेंट है। जिथे इलैक्शन होता, जिथे बीजेपी की रैली होंगी है, उत्थे करोना निकल जाता है उत्थों। जिथे किसानों का अंदोलन होता उत्थे करोना आ जाता है। ये बीजेपी का एजेंट है करोना। ते मेरे कहने से कि करोना है ही नहीं, उस पत्रकार से मुकदमा दर्ज करता है। मैं कहना उस पत्रकार से मुकदमा दर्ज क्यों किया? बयान तो मैं दिता है, मेरे ते मुकदमा दर्ज करो। किन्ने करने ने? 35-40 को पहला किए हुए ने, 307 ने किए ने सारे, होर करो जिन्हें कर दे। मैं दिता बयान के करोना नहीं है। इस तरह की प्रताड़ना हरियाणे के अजे पंजाब में तो फिर भी ठीक ही है सौदा। हरियाणे के एक ने गाना लिखिया, उस पर मुकदमा दर्ज करता। 4 कर्मचारी कल मिले तो उन्होंने कोई बयान देता होना, माड़ा मोटा 4 डिसमिस करके घर बिठाते। एक पत्रकार ने, 2 पत्रकारों ने, एक ने 4-5 दिन पहले मुकदमा दर्ज किया हरियाणे, एक ने दिल्ली च मुकदमा दर्ज किया। कोई बोलता है NIA के नोटिस आ गए। आ तुहाडे पंजाब वाला ने साडी जिहड़े शहीद होए उन्होंने सेवा करती 50-50 हज़ार रुपये, उन्होंने NIA का नोटिस आ गया। बसा भेजतियां, छापा पै गया। एक होटल वाले ने लंगर लाता, छापा पै गया। आरती बोले, इनकम टैक्स की रेट पै गई। एक क्रूरता है उन्होंने लोगों की जिन्होंने आपने वोटां पा के चुन के भेजे है। एक क्रूरता है साडे नीतिकारां दी
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰੋਕਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 35-40 ਮੁਕੱਦਮੇ 307 ਦੇ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਸੋਨੀਪਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਈਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾੜੀ ਵਾਲੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੇ ਦੋ ਪੇਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਲੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। MSP ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ MSP 23 ਬਦਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ MSP ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੋ। ਸਾਡੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਰੇਟ 1850 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ, ਸਾਡਾ 1000 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦੋ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂ? 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਤੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਜੇ ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਖਾਣੇ ਪਏਗੇ ਫੇਰ? ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ 25-25 30 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਗੋਡਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਦਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਗੇ। ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਬੱਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੋੜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਅਸੀਂ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋੜ ਅਗਲਾ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਪਟ ਲਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਟਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ।